समस्त पाठक पाठिका मानू आज वीडियो को स्वागत। आज आम आलोचना करवा यूनिट 4 रो 3टी प्रबंध विषय रे जहार आम सर्ट टाइप क्वेश्चन गुडी को आलोचना करवा। वीडियोटी आरंभ करने पूर्व नुआकरी मो चैनल को आसीथिले पाखर थिबा बेल आइकन टी को बजाई देबे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमारे भी भूलिबेनी, कहीं आम जेकोसी विषय को देखुना कहीं जेकोसी टॉपिक को आम पढ़ुना कहीं थरे आम जदि ताकू लिखिबा नोट रे लिखिबा किंबा सेही टॉपिक को मन ध्यान दे शुणिबा ताहले हमर किछि ना किछि तथ्य हमर जेमिति हेले ना कहीं मन रही पारिबो। चलंतु प्रथम आम विषय वस्तु आरंभ करिबा जहाँकि आम भाषा और जातीयतार सर्ट टाइप क्वेश्चन आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा और जातीयता प्रबंधर प्राबंधिक किए तांको संपर्क में सामान्य तथ्य जानिबा। भाषा और जातीयता प्रबंधर प्राबंधिक उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास। से सत्यवादी जुगरे अन्यतम साधक। 1877 मसीहा अक्टोबर 9 तारिख रे पुरी जिलार सुआंड ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम दैतारी दास और मातांक नाम स्वर्णमयी देवी। तांको लिखित पुस्तक गुड़िक हैला धर्मपद, नचिकेता उपाख्यान, गो महात्म्य, बंदीर विरह व्यथा, बंदीर संध्या अनुचिंता, कारा कविता इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2 आलोचना करिबा। केउ पृष्ठभूमिर महाभारतीय चेतना सुदूर पराहत होईछि। आजिकाली प्रादेशिक स्वतंत्र नष्ट हेबा संगे संगे महाभारतीय चिंता मध्य विडंबित होईअछि। यातायातर सुविधा जुगु गोटे प्रदेशर भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय एवं भाषार लोके आसी बसवास करी रहुछंती, हेले सेमाने पृथक भावे निज निजर स्वतंत्र प्रति सचेतन होई पड़िबा फलरे प्रादेशिक स्वतंत्र एवं एकत्य व्याहत होईछि। जेउ प्रदेश रे रहिबो सेठाकार भाषा भाव संस्कृत साहित्य को आपणार करबाकू कुंठित हेले एकता रक्षा जे सहज हेब नाही, एकथा से माने हृदयंगम करवा उचित। यहाँ पर आम आलोचना करबा। क्वेश्चन नंबर 3, युक्तराष्ट्र अमेरिका संपर्क रे लेखक कौन कहते? युक्तराष्ट्र अमेरिका संपर्क रे लेखक कहते सेठारे इंग्रेज, जर्मनी, पोर्तुगीज इत्यादि पृथ्वीर विभिन्न देशर विभिन्न भाषाभाषी लोक आसी बसवास करी रहिछंती, किंतु सेमाने आपणार मातृभाषा स्वतंत्र रक्षा करिबा संगे संगे देशर राष्ट्रभाषा इंग्राजी को संपूर्ण रूपे ग्रहण करिसेंती। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल रे केउ भाषा समस्त को गोटे सूत्र रे बांधी रखिथिला? वैदिक जुगरे संस्कृत भाषा थिला प्रकाशर माध्यम। सेतेबेले प्राकृतिक प्रतिबंधक और भौगोलिक विभिन्नता सत्वे ऐक्यर महामंत्र भली संस्कृत भाषा ही समस्त अंचलर अधिवासी को गोटे सूत्र रे बांधी रखिथिला। क्वेश्चन नंबर 5, भावर बाहक किए? भावर बाहक हेउछि भाषा। भाषा मनुष्य को भगवानंकर दान। एहार अभाव रे समाज छिन्न विच्छिन्न होइजिवो। प्रत्येक ठारू विभिन्न विच्छिन्न होइजिवे। क्वेश्चन नंबर 6, भाव प्रकाशर सुगमता पाई किए बलिष्ठ माध्यम? भाव प्रकाशर सुगमता पाई भाषा हेउछि बलिष्ठ माध्यम रूपे कार्य करथाय। क्वेश्चन नंबर 7, भारत रे एकता कहीं देखा जाए नहीं? भारतर विभिन्न जाति धर्म और वर्णर लोक बसवास करिथांती। गोटे गोटे प्रदेशर भिन्न भिन्न प्रदेशर लोक माने बसवास करी रहुथिले मध्य से प्रदेशर भाषा और साहित्य और संस्कृति को ग्रहण करने को संपूर्ण रूपे असमर्थ बा कुंठित। तेणु तेणु भारतर एकता रही पारु नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य कहीं इतर प्राणी मानक ठारू श्रेष्ठ? बाक शक्ति और कथा कहवा शक्ति मनुष्यर थिबारु से समस्त इतर प्राणी मानक ठारू श्रेष्ठ। 9, क्वेश्चन नंबर 9, गोपबंधु कौन चाहिए? गोपबंधु चाहिए आगंगा गोदावरी विस्तृत भारतवर्षर गोटे भाषा प्रचलन हेउ। जेपरी अमेरिकार जातीय भाषा इंग्राजी सेहीपरि भारत रे गोटे भाषा प्रचलन हेले देश तथा जातिर उन्नति हेउ। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा प्रभावशाली नरपति माने कहीं गोटे भूखंड को एकता सूत्र रे बांधि पारि नथिले? प्रभावशाली नरपति माने गोटे भूखंड को शासन करुथिले
ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ପାରି ନଥିଲେ। କାରଣ ଭାଷାର ଏକତା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଏକତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମା କହୁଛି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଜଣେ ସଫଳ ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। 1929 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯନ୍ତାରୂଢ଼, ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ, ନବଜାତକ ଉପନ୍ୟାସ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମନ ଅରଣ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ, ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମା କହୁଛି, ଗଳ୍ପ ଅନେକ, ବନ୍ୟା ପରେ ସବୁଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀର ଗଳ୍ପ, ସମ୍ରାଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମା କହୁଛି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି 1977 ମସିହାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ସକ୍ରେଟିସ୍ କିଏ? ସକ୍ରେଟିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସତ୍ୟଧର୍ମୀ। ସେ ଗ୍ରୀକ୍ର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ସକ୍ରେଟିସ୍ କାହିଁକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜନୀତି ଓ ସମାଜନୀତିର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 399 ଏଥେନ୍ସରେ ସେ ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ସକ୍ରେଟିସ୍ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ତେଣୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ନିଜର ଶାସନ ଗାଦି ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରି ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହି ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ରହିଥିଲା? ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମରେ ସେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗଟି ହେଲା ସେ ନାସ୍ତିକ, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଅଭିଯୋଗଟି ହେଲା ସେ ଧନୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ଅପମାନିତ କରି ଲାଞ୍ଛିତ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୋଗଟି ହେଲା ସେ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କୁଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତମନ୍ୟ, ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଦାୟିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଗରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଥିଲେ, ଯାହା କହିବି ମୁଁ ସତ କହିବି, ସତ ବ୍ୟତିରୋକ ମିଥ୍ୟା କହିବି ନାହିଁ। ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ କହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆଜୀବନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ତଥା ବାଗ୍ମୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଗିର୍ଜାକୁ ସେ ଚରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଗ୍ମୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଗ୍ମୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି କୁଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ। ସେ ଆଦୌ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଲେ ସେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆଜୀବନ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଏକ ଗୁହା ମୁକ୍ତିର ପ୍ରୟାସ, ଯାହାକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ଯାହାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ସରଳୀକରଣ। ଆମେ ସେହି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବା ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା। ମନସ୍ୱୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଗବେଷକ, ଅନୁବାଦକ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଭାବରେ
ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେ 1923ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଏକଲବ୍ୟ କାହାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ, ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶା ଇତ୍ୟାଦି। 2011 ମସିହାରେ ଏହି ମହାନିଶି ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣର କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ବିଶ୍ୱାସରେ କିଏ ମିଳିଥାନ୍ତି, ତର୍କରେ କିଏ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସରେ ହରି ମିଳିଥାନ୍ତି, ତର୍କରେ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଲେ ତର୍କ ଦରକାର ହୁଏ? ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରୁ ଭୟ ଓ ମିଥ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ତର୍କ ଦରକାର ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନିହିତଂ ଗୃହାୟାଂ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁହା ଭିତରେ ହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ମନୁଷ୍ୟକୁ କେଉଁ କର୍ମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ? ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କରିଥାଏ ସେହି କର୍ମ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ମୁଖ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୋକ୍ଷର ଅର୍ଥ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ, ଜୀବନ ସକଳ ଦୁଃଖ ଓ ଦହନରୁ ମୁକ୍ତ, ମରଣରେ ଜୀବନରେ ଅବସାନ ହୁଏ, ଜୀବନ ସକଳ ଦୁଃଖ ଓ ଦହନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ, ମରଣରେ ଜୀବନର ଅବସାନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବୁଝାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସାର ମାର୍ଗ ବିଲୋପ ନୁହେଁ, ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାର୍ଗ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ତ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରାଣମୟ କରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ସହିତ ସତତ ଜିଜ୍ଞାସାର ସଦାଚରଣ ରହିବା ଦରକାର। ଜିଜ୍ଞାସାରୁ ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରି ନୂତନ ଜିଜ୍ଞାସାରୁ ହିଁ ନୂତନ ଧର୍ମ ଓ ନୂତନ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ମୁଖ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ପାଶର ପ୍ରମାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମଣିଷ ଲାଗି ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ମଣିଷ କାହିଁକି କାଠ ଓ ପଥର ହୋଇ ବସେ? ଗୋଟିଏ ନିର୍ମମ କର୍ମବାଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜୀବନର ଚରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନିନେଇ ନିର୍ମମ ହୋଇ ବସିଲେ ଅପର ପ୍ରତି ତଥା ଆପଣା ପ୍ରତି କେବଳ ଏକ ଉଦାସୀନତା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସେ। ଏହି ଅଶକ୍ତତା ହେତୁ ସେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ଓ ସେଥିଲାଗି ଆଦୌ ଆହତ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। କାଠ ବା ପଥରର ସହନଶୀଳତା ପରି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେବଳ କାଠ ହୋଇ ବସିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ବିବେକାନନ୍ଦ ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରତୀକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କାହାର ଧର୍ମୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ବିବେକାନନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କ୍ଷୁଧା ଓ ବ୍ୟାଧିର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନାନା କୋଷଣରେ ସହସ୍ର ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ପଥେ ବାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସଂସାରରେ ମୁଁ ବାର ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରଥ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ସଂସାରରେ ରହି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆପଣାର ଧର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ କେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, କେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ରମଣ ମହର୍ଷି ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଆକାଶରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି? କିଏ ଭାରତୀୟ
विद्या आकाश अमर हो रही ना श्री आनंद कुमार स्वामी और श्री राधाकृष्ण भारतीय विद्यार इतिहास अमर हो रही। स्वामी विवेकानंद कहार संदेश बाहकर रूपे नूतन शक्ति आनी देइथिले। क्वेश्चन नंबर 17 रामकृष्ण परमहंस आपणार धर्म दृष्टि जो नूतन मानविक जिज्ञासा सूत्रपात करथिले स्वामी विवेकानंद ताहारी बाहक रूप नूतन शक्ति आनी देइथिले। आज आम 3टी प्रबंध विषय आलोचना कले परवर्ती वीडियो रे आम आलोचना करिबा।